વિપક્ષે વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે એએમસીની કામગીરી નિષ્ફળ થયાના કરે આક્ષેપ। શહેરની સૌથી મોટી સમસ્યા એ વરસાદી પાણીના નિકાલની એક દિવસના વરસાદે ભાજપના શાસનમાં 48 વોર્ડમાં પાણી ભરેલું જોવા મળ્યું। એઆઈ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી વરસાદી પાણીની સમસ્યાનો નિકાલ કરવાના વાયદાઓ પોકળ નીકળ્યા। તંત્ર તરફથી વરસાદી સમસ્યામાં કોઈ જોવા પણ નથી આવ્યું। વિપક્ષના આક્ષેપો સામે એએમસીના સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેનની પ્રતિક્રિયા। મેયરથી લઈ તમામ અધિકારીઓ વરસાદ સમયે ફિલ્ડમાં હતા। મણિનગરમાં વધારે વરસાદ થતા ધારાસભ્ય અમુલ ભટ્ટ પણ ફિલ્ડમાં હતા। નોંધ લેવાય તેટલી ફરિયાદો પણ નોંધાયેલ નથી। પૂર્વ ઝોનમાં पहला करता हवे समस्या ओछी जोवा मळी रही है। पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शासन कर रही है। 20 साल में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को सुख सुविधा तो नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं दुविधा देने का कार्य किया है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा दी गई सबसे बड़ी दुविधा की यदि बात की जाए तो अहमदाबाद शहर में यदि सबसे बड़ी समस्या हो तो बरसाती पानी के निकाल की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद शहर को स्मार्ट सिटी तो नहीं परंतु स्विमिंग पूल सिटी जरूर बना दिया है। कल की बारिश ने, कल सुबह से हो रही बरसात ने भारतीय जनता पार्टी की अहमदाबाद शहर की जनता के समक्ष पोल खोल के रख दी है। एक वार्ड ही नहीं, कांग्रेस पार्टी समझती है कि सिर्फ एक वार्ड नहीं, समग्र 48 वार्ड पानी में डूब चुके थे। एसी कैबिन में बैठे बड़े बड़े अधिकारी प्री मॉनसून का प्लान तो बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ बैठकर प्रेस रिलीज तो करते हैं, लेकिन जब बरसात होती है, बरसात के समय कोई भी बड़ा आईएएस कक्षा का अधिकारी सड़क पर नहीं दिखाई देता है। प्री मॉनसून के समय बड़ा दावा किया गया था कि एआई टेक्नोलॉजी और आईएमडी टेक्नोलॉजी के द्वारा एडवांस में कहां कितना बारिश होने वाला है, कौन से विस्तार, कौन से वार्ड में कितना पानी भरने वाला है, वहां जाकर पहले से ही प्री मॉनसून की कामगिरी की जाएगी और अधिकारियों को स्टैंड बाय पे रखा जाएगा। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है, कल की बरसात में कोई भी एडिशनल कक्षा का अधिकारी भी जनता के लिए सड़क पर नहीं दिखाई दिया। ये साफ बताता है कि सिर्फ जनता के टैक्स के पैसों से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी बरसात के समय सिर्फ मजे कर रहे थे और अहमदाबाद शहर की जनता को दुविधा में डालने का कार्य कर रहे थे। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी कुछ आंकड़े मीडिया के समक्ष रखना चाहती है कि पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे तो किए गए थे उनके शासन के दरमियान, लेकिन 10 वर्षों की बात की जाए तो 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 59 किलोमीटर की स्टॉर्म वाटर लाइन डाल पाए। 15-16 की बात की जाए तो अहमदाबाद शहर के 3600 किलोमीटर के रोड पर सिर्फ 923 किलोमीटर की स्टॉर्म वाटर लाइन थी, जिसमें 15-16 में शून्य स्टॉर्म वाटर लाइन डाली गई, 16-17 में सिर्फ 7 किलोमीटर की लाइन डाली गई, 17-18 में भी शून्य किलोमीटर लाइन डाली गई, 18-19 में सिर्फ 5 किलोमीटर की लाइन डाली गई, 19-20 में सिर्फ 3 किलोमीटर की स्टॉर्म वाटर लाइन डाली गई, 20-21 में 7 किलोमीटर, 21-22 में शून्य, 22-23 में 5 और 23-24 में 15 और 24-25 में 15। यानी कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी 60 किलोमीटर भी स्टॉर्म वाटर लाइन नहीं डाल पाई है। यह साफ बताता है कि उनके शासन में बरसाती पानी के निकाल को लेकर बहुत बड़ा फेलियर साबित होता है। यहां तक कि एक हफ्ते पहले खुद की पीठ को थपथपाकर सबसे पहले ईस्टर्न ट्रंक लाइन का खातमुहूर्त किया गया, उसका उद्घाटन किया गया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ईस्टर्न ट्रंक लाइन डालने के बाद भी पूर्व विस्तार में कल जड़बंबाकार दिखाई दिया। कहीं ना कहीं पूरी ईस्टर्न लाइन जो ट्रंक लाइन डालने का दावा किया गया था, उसके उद्घाटन करने के बाद यह बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पालड़ी में
जो कंट्रोल रूम प्री मॉनसून के नाम पर जो बनाया गया है, वहां पर 50% तो कैमरे जो अहमदाबाद शहर की मुख्य सड़कों पर होने चाहिए वो है ही नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण ही बड़ा शर्मनाक है, जो अहमदाबाद शहर का सबसे बड़ा पॉश विस्तार है, जहां पर मैं मानता हूं कि अहमदाबाद शहर की सबसे हाईफाई विस्तार हो, ऐसे सिंधु भवन यूज कैमरे में ना आता हो, तो मैं मानता हूं कि वो जो पालड़ी में बनाया गया कंट्रोल रूम है, सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम है। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इन सभी मुद्दों को लेकर कड़ा आंदोलन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में करने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी प्री मॉनसून के नाम पर पूरी तरीके से फेलियर साबित हुई है। ईस्टर्न ट्रंक लाइन को लेकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधीशों ने भी यह कहा था कि ईस्टर्न ट्रंक लाइन डालने से अहमदाबाद शहर के पूर्व विस्तारों में बरसाती पानी के निकाल का बहुत बड़ा सॉल्यूशन लाया जाएगा। लेकिन एक हफ्ते पहले उसका उद्घाटन तो हो जाता है, लेकिन कल की बरसात ने यह बता दिया कि ईस्टर्न ट्रंक लाइन पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ। निकोल की बात की जाए, मधुमालती की बात की जाए, तो 2017 में कहीं ना कहीं स्वर्गीय विजय रूपानी जी वहां पर बोट लेकर गए थे और यह कहा गया था कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इसका निकाल लाना चाहिए। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि अभी तक इतने वर्षों के बाद भी उसका निकाल नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि ईस्टर्न ट्रंक लाइन पूरे तरीके से फेलियर साबित हुई है। भ्रष्टाचार के अलावा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसने कुछ नहीं किया है। પક્ષ જે આરોપ લગાવે છે એ તદ્દન બિનવાહિયાત આરોપો છે। સમગ્ર ટીમ મહાનગરપાલિકાની ગઈકાલે એના મધરાતથી વરસાદ શરૂ થયો અને બપોરે 1 વાગ્યા સુધીની અંદર સમગ્ર મહાનગરની અંદર લગભગ 3 ઇંચ અને દક્ષિણ ઝોન છે તેની અંદર 5.5 થી 6 ઇંચ વરસાદ થયો। સમગ્ર તંત્રની ટીમ મેયરથી માંડી કમિશનરથી માંડી ડેપ્યુટી કમિશનરો, અમારા વોટર કમિટીના ચેરમેનો, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી, તમામ લોકો અધિકારીઓ સાથે ફિલ્ડમાં હતા। આપ સોશિયલ મીડિયાના એકાઉન્ટમાં પણ જોઈ શકો છો અમારા કયા કયા કોર્પોરેટરો, કયા કયા ધારાસભ્યો એ ફિલ્ડની અંદર હતા। મણિનગરની અંદર વધારે વરસાદ થતા ત્યાંના લોકલ ધારાસભ્ય અમારા અમૂલભાઈ ભટ્ટ અને ત્યાંના કોર્પોરેટરો સમગ્ર વિસ્તારની અંદર જરૂરિયાત મુજબ કામગીરીમાં લાગી ગયા હતા। જ્યાં પણ વરુડ પંપની જરૂરિયાત હોય, ડી વોટરિંગ પંપની જરૂરિયાત હોય, તમામ દક્ષિણ ઝોનની અંદર અને પૂર્વ ઝોનની અંદર ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા। અને CCRS કમ્પ્લેનનો જો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો કોઈ નોંધનીય એટલી જ્યાદા વધારે કમ્પ્લેન આ 2 દિવસ દરમિયાન પણ આવેલી ન હતી। ખાસ કરીને વિપક્ષ દ્વારા એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ પૂર્વ ઝોનની અંદર આ દાવાઓ, તો પૂર્વ ઝોનની અંદર પણ અમારા નરોડાથી શરૂ કરી નિકોલ સુધીના આપના માધ્યમથી ભૂતકાળની અંદર ગોપાલ ચોકની અંદર વારે ઘડીએ પ્રશ્ન આવતો હતો 1 ઇંચ વરસાદ પડે ને ત્યાં આગળ ઘટ બેક મારતી હતી, પરંતુ આ વખતે નિકોલ વિસ્તારની અંદર પણ કોઈ મેજોરિટી પ્રોબ્લેમ આવ્યા નથી। આજે સવારથી જ અત્યાર સુધીમાં લગભગ 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ સિટીની અંદર સવારના 6 વાગ્યાથી બપોરના 1 વાગ્યા સુધીની અંદર 1 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે। સમગ્ર કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમથી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી તમામ જે વાત કરીએ કે જંકશનો ઉપર હોય આ બારીકાઈથી કેમેરા દ્વારા નજર રાખવામાં આવી રહી છે। ત્યાં આગળ અમારા ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર હોય, વોટર પ્રોજેક્ટના અધિકારીઓ હોય એ દ્વારા નજર રાખવામાં આવી રહી છે। આજે જ સવારે માનનીય મેયરશ્રીની અધ્યક્ષતાની અંદર લાંભા વોર્ડ અને વટવા વોર્ડની અંદર સમગ્ર વિસ્તારની અંદર રાઉન્ડ કરીને અમારી ટીમ હમણાં જ પાછી ફરી છે। જ્યાં પણ નાના મોટા ઇસ્યુ હોય, હવે ચોમાસા આપણે વાત કે વરસાદ પછી તો ત્યાં આગળ દવાનો છંટકાવ કરવો, ફોગિંગ મશીન દ્વારા આપણે વાત કરીએ કે ફોગિંગ જેથી મચ્છરનો રોગચાળો આગળ ના ફેલાય એ બાબતની તમામ જરૂરી સૂચના આપી અમારા પદાધિકારીઓની ટીમ અને લોકલ કોર્પોરેટર અને દક્ષિણ ઝોનના અધિકારીઓ સુધી આ વિસ્તારનો રાઉન્ડ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે। અને અત્યારે વરસાદની માત્રા છે એટલા માટે અમારો જે પ્લાન છે એના દ્વારા આપણે કામગીરી અત્યારે રોકવામાં આવી છે, પરંતુ ફરી પાછું સનલાઇટ આવે, સૂકા આપણે વાત કરીએ કે ડ્રાય મોસમ જોવા મળે તરત જ પાછા જે નાના મોટા ખાડા હશે એ ખાડાઓ પણ તમામ પૂરી દેવામાં આવશે। AI ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ખાસ કરીને વેધર ફોરકાસ્ટ અને વિન્ડી આ બંને ઉપરથી અમે કલાકનું કંટ્રોલ રૂમ ઉપરથી મોનિટરિંગ અમારું ચાલી રહ્યું છે। આજે સવારે 11 વાગે હેવી રેન બતાવતો હતો, પરંતુ હેવી રેનની માત્રા થઈ નથી। એ રીતે ભૂતકાળમાં પણ જ્યારે 12 વાગે મધરાતે વરસાદ શરૂ થયો આગલા દિવસે
ત્યારે પણ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ત્યાં આગળ દક્ષિણ ઝોનની અંદર ખાસ કરીને માણસો અને એન્જિનિયરિંગ સ્ટાફને સતર્ક રહેવાની સૂચના આપી છે. એટલે આપણે ફોધર વેધરકાસ્ટ અને વિન્ડી આ બંને ટેકનોલોજી એઆઈનો ઉપયોગ કરીને જ્યાં પણ વરસાદ પડે એ માટેનો ભૂતકાળની અંદર પણ જ્યાં આગળ વોટર લોગિંગ સ્પોટ હતા એ તમામ સ્પોટો ઉપર માણસો ડિપ્લોય કરવામાં આવેલા હતા અને એને જ પરિણામે ગઈકાલે જ્યારે વરસાદ દક્ષિણ ઝોનની અંદર 6 ઇંચ જેટલો વરસ્યો ત્યારે એ સાંજના સમયે મોટા ભાગે આપણે વાત કરીએ કે પાણીનો નિકાલ 7 વાગે સુધીમાં થઈ ગયો હતો. મીઠાખરી અંડરબ્રિજ થોડા સમય માટે બંધ કર્યો હતો. એનું પણ સફાઈ અભિયાન કરીને વાત કરીએ કે સિટીના તમામ 18 થી 19 અંડરબ્રિજો હતા એ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં હતા. સામાન્ય રીતે જે નવો એરિયા આવેલો છે મહાનગરની અંદર એના પરના આવનાર સમયગાળા દરમિયાન ટૂંક સમયની અંદર કેમેરા ફ્લોટનું ટેન્ડર આવી રહ્યું છે. પરંતુ અમારા કોર્પોરેટર હોય અને અમારા જે કર્મચારી છે એ સિંધુ ભવન હોય, ઇસ્કોન જંકશન હોય અથવા તો બોપલ તરફનો એરિયા હોય અથવા તો વાત કરીએ કે પૂર્વ પટ્ટામાં હોય, કર્મચારીઓની ટીમ દ્વારા સતત એનું નિરીક્ષણ પણ રાખવામાં આવતું હતું. વિપક્ષને કદાચ ફાયદો નહીં લાગતો હોય પણ ખારીકટ કેનાલ હોય અને ઇસ્ટર્ન ટ્રંક લાઇન જેનું માન્ય મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ અને આદરણીય માન્ય મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માએ આપણે 1 વીક પહેલાં જેનું લોકાર્પણ કર્યું. પરિણામે અમારા લોકલ જે કોર્પોરેટરો નરોડાના હતા એ સોસાયટીએ ફર્યા હતા. ભૂતકાળની અંદર નરોડાની પરિસ્થિતિ શું રહેતી હતી, ઓઢવની પરિસ્થિતિ શું રહેતી હતી, વસ્ત્રાલની, નિકોલની, ગોપાલ ચોક અને વાત કરીએ કે મધુમાલતી એ ખાસ કરીને એ એરિયા છે, આજુબાજુ રકાબી જેવો એરિયા છે, ત્યાંની આજુબાજુનું બધું જ પાણી એ આવાસમાં જાય છે. ત્યાં આગળ અત્યારે લાઈન નાખવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. ભૂતકાળની અંદર દિવસો સુધી જે પાણી રહેતા હતા એ કલાકોની અંદર હવે મધુમાલતીમાં રહેવા લાગ્યા અને દયાવન તળાવની ટ્રંક લાઈન વરસાદી પાણીની નખાઈ જતાં મધુમાલતીનો ઇસ્યુ છે. આવનાર સમયગાળા દરમિયાન આ મધુમાલતીને ઇસ્યુનો પણ ત્યાં આગળ પાણી ભરાવાનો નિકાલની સમસ્યા આવી જશે. વિપક્ષ હંમેશા વાત કરીએ કે નેગેટિવ દાવાઓ કરતી રહે છે, પરંતુ જ્યારે એમને ચાન્સ મળ્યો ત્યારે એક થાંભલો પણ નાખી શક્યા નહોતા સિટીની અંદર.